प्यारे दर्शकों, मैं नवदीप सिंह अपने साथी भगवंत सिंह होना दे नाल साडा हफ्तावारी प्रोग्राम पते की गल है कि एक बार फिर तुहाडे नाल सांझ पाउण लई हाज़र होए आ। भगवंत जी, तुसीं भी साडे दर्शकों के नाल जिहड़ा हैगा ओह दुआ सलाम कर लो। कांशी टीवी दे मेरे प्यारे वीरों भैनों दर्शकों, आप सब नूं मेरे वालों जय गुरुदेव, जय भीम, जय इंसान। उम्मीद करता तुसीं सारे राजी खुशी होवोगे। प्यारे दर्शकों, तकरीबन असीं बहुत वड्डी गिणती जिहड़ी हैगी आ उन्होंने जिंदगी दे विच कदे ना कदे करजा जिहड़ा हैगा वो जरूर लिया होगा। अगर असीं इन्हां मुल्कां दी जिहड़ी बनतर आ, जिहड़ा इत्थे दा आर्थिक प्रबंध आ, वो कुछ इस तरह का आ कि साडा करजा ले तो बिना सर नहीं सकदा। और करजा लेना भी कोई शर्मिंदगी की गल नहीं है। सानू मौके ते कदे भैणां भरावां कोलों, कदे दोस्तां मित्रां कोलों उधार फड़ना पैंदा, कदे बैंकां कोलों कुछ लोन लेना पैंदा। शायद कुछ लोगों नूं छड्ड के अगर असीं देखीए तो असीं सारे ही जदों कोई घर लैंदे आ जां कोई वड्डी इन्वेस्टमेंट करदे आ जां असीं कोई व्यापार शुरू करना हुंदा तो सानू बैंक दे कोलों किते ना किते किसी न किसी रूप दे विच जिहड़ा हैगा ओह करजा लेना पैंदा। करजा जिवें मैं गल कीती लेना कोई शर्मिंदगी की गल नहीं, पर जदों करजा बसों बाहर हो जाए फिर ये बहुत घातक हो जाता। घातक इस करके कि इहदे नाल साडे निजी रिश्तियां ते बड़ा असर पैंदा, साडी सेहत ते बड़ा असर पैंदा, साडे रहन सहन के ढंग तरीके ते जिहड़ा हैगा ओह बड़ा असर पैंदा। कई बारी तो ये हुंदा कि करजे विच कई बारी बंदा इन्ना हेठां चले जांदा कि उहदी जिहड़ी सारी उम्र दी अपनी इज्जत बनाई हुंदी आ ओह पल दे विच जिहड़ी हैगी ओह चले जांदी आ। अज जे इस विषय ते असीं गल करनी चाहांगे वो यही आ कि जिहड़ा करजा आ वो लैण समय असीं किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखीए और करजे नूं असीं किद्दां समय सिर जिहड़ा हैगा ओह मोड़ीए तां कि असीं करजा साडा सहायक बन सके, ना कि साडी जिंदगी दी परेशानी बन सके। बहुती वारी जिहड़ा असीं गल करदे आ कि तुसीं करजा जिहड़ा हैगा वो बहुत सारे रूपां दे विच असीं लैंदे हैगे आ, उहदे बारे जिहड़ा हैगा असीं थोड़ा जिहा होर अग्गे जाके तुहाडे नाल इहदे बारे विस्तार दे विच जिहड़ी गल करांगे। एक गल जिहड़ी मैं तुहाडे नाल साझी करनी चाहुंदा होए कि एक बारी मेरे दोस्त ही कह लो, उन्होंने मॉर्गेज की जरूरत पै गई। उन्हों का सुभाव सीगा कि वो हर चीज़ जिहड़ी हैगी आ वो कैश दे नाल ही खरीददे करदे सी। हर एक बंदे दी अपनी प्रैफरेंस हुंदी आ वो किवें अपना जिहड़ा वित्ती प्रबंध आ जां अपना खर्चा आ वो चलाउंदे आ। ते जदों वो लैण गए मॉर्गेज लई, उन्होंने एप्लीकेशन दित्ती तो उन्होंने जिहड़ा क्रेडिट स्कोर सीगा उहदा किते नामो निशान नहीं सी, क्योंकि बैंकां जदों देखदियां वो पिछली सर्च करदियां कि पिछले समय दे विच तुसीं जिहड़ा करजा लिया वो तुसीं किवें मोड़िया, कदों मोड़िया, टाइम सिर मोड़िया, उहदे नाल की होया करके वो सारा कुछ कैश दे विच डील करदे सी। तो उन्होंने जिहड़ी बड़ी मुश्किल आई कि उन्होंने अपनी जिहड़ी क्रेडिट हिस्टरी पहलां बनाउणी पई, फिर किते थोड़े महीने वेट करके उन्होंने अपना करना पिया। सो इस करके जिहड़ा ये साडा सिस्टम आ वो इस तरह का वजह आ कि सानू किसी न किसी रूप दे विच किते न किते असीं जिहड़ा हैगा वो कर्ज जिहड़ा वो जरूर लैंदे हैगे आ। सो वो माड़ी गल नहीं, पर जदों ये करजा जिहड़ा साडे बसों बाहर हो जाए, जिवें पहलां भी कहा, उन्हां गल्लां दा असीं किद्दां ध्यान रखीए, इन्हां परेशानियां तो किद्दां बचीए। भगवंत जी, कदे तुहानूं भी करजे की लोड़ पई, कदे लिया? करजे की लोड़ हुण उम्र हो गई, बुढ़े भी हो गए हैं जी, तो करजे पहला भी लाए ने ते अजे भी सिर ते हैगे ने। ठीक है। तो जिहड़ा इत्थे तुसीं तां गल कीती आ जी कि यह जिहड़ा अज दा जमाना आ इहदे विच करजा लैना, इंग्लैंड दे विच खास करके इन्हां मुल्कां यूरोपीयन कंट्रियां दे विच जे तुसीं अपनी जिंदगी चलाउणी आ जी, तुहाडे कोल जिहड़े असीं मजदूर जमात दे लोग हैगे आ, साडे कोल इन्ने पैसे नहीं हुंदे कि असीं इकट्ठे होके एकदम ही लै लईए, कैश ले लईए। हाँ, खास करके आपां जिन्ने भी इंग्लैंड दे विच भारती लोग हैगे आ जी, तो इत्थे गोरे भी है, तो मैं अपनी गल करना कि अपने आपां सारिਆਂ ने लगभग घर इत्थे आके लए ने, तो सारिਆਂ ने मॉर्गेज लैके
ਲਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬੱਟੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘਰ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੀਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਕੱਢ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਕੱਟੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੈਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ ਚੰਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਮੋੜਨਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲਏ ਬਗੈਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ, ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਪੱਖ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਲਈ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਆਉਣੀ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਕੁਆਟਰਲੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਘਰ ਦਾ,
ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੀ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਈ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਡ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲੈਂਡਲੋਡ ਦੇ ਜਾਂ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬੈਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਬ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੀਆਂ 5-10 ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘਸੁੰਨ-ਮੁੱਕੀ ਜਾਂ ਗਾਲ ਗਲੋਚ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮੈਰਿਡ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਡ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਅਸਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਨਚੇਤ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਆ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਠਹਿਰੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਗੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਹਾਂਜੀ। ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋਗੇ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਲਈ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਹੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਮੌਰਗੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਹਾਂਜੀ। ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹੁਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 35,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਹ ਭਾਈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਾਫੀ 35,000 ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਲੱਗ ਹਾਂਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 35,000 ਦਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਛਾ, ਦੀ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਰੀ ਔਨ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਡ ਹੈਲਥ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀ। ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਅਚਨਚੇਤ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਟੈਕ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮਾਂ ਜਾਹਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸੱਜਣ ਦੋਸਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਪੈ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਅਸੀਂ ਰੇਨੀ ਡੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਰੇਨੀ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਿਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਆ 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ 4 ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ, ਈਰਖਾ ਦੀ, ਘਮੰਡ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਵੱਡੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਈ ਬੰਦੇ 2.5 ਟੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ 6 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਆ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਘਰ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰ, ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਡ ਹੈਲਥ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਪਏ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਧੀ ਖਾ ਲਓ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 1200 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ 1200 ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਜਾਣੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਧਾਰ ਆ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਈਏ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਗਾ, ਉਹਦੇ 25% ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ 30% ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1.5 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ 2 ਪਾਉਂਡ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਖਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਨਖਾਹ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਧਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ 10-15 ਪਾਉਂਡ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੰਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ਼ਤ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ
ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਿਖਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਮਿਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਪਿਆ, ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਕੋ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਨੀਚਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਕਾਰਪੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚੱਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਜਟ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਈਵਨ ਬਜਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਐਤਕੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਟ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਰਟਾਂ 35-40 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ 2 ਸ਼ਰਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲਓਗੇ ਆਪਾਂ ਸਸਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਪਾਅ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੇਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਗਈ, ਚਾਰਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਹਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਸਟ ਐਂਡ ਬੀਨਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਫੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰੇ ਮੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਰਨੇ ਆ। ਜਾਂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਭਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਹੁਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ 2000 ਦੀ, 5000 ਦੀ, 10000 ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂਹੀਓ ਭਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੁਕਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਕੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਸ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਜੀਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਥਰੂ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਐਤਕੀ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਮੰਨ ਲਓ 100-200 ਪਾਉਂਡ ਘਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਪਾਉਂਡ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਸਪੈਂਸਰ ਚੋਂ ਫੇਰ ਬੈਗ ਭਰ ਲਿਆ, ਸਪੈਂਸਰ ਚੋਂ ਫੇਰ ਬੈਗ ਭਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਡੁੱਬੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈਆਂ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਬਈ ਬੀਨ ਬਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 40 ਪੈਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਜੇ 40 ਪੈਂਸ ਬਚਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ 1.5 ਪਾਉਂਡ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 35-40 ਪਾਉਂਡ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਵੇਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 17 ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਅਮੀਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਅਕਲਮੰਦ ਤੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਜਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਟੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ 2 ਵਾਰੀ, ਅੱਛਾ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 30-35 ਪਾਉਂਡ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਂਕਰਪਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਗੁਆਚਣ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਗੁਆਚਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਾ ਲਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ। ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਲੋੜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਇਛਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਖਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਮ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਆ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੁਗਤਾਨ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਗਦ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਫਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਖਰਚ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ, ਸਟੋਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਲਏ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਨਗਦੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਇੰਨੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਣੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਸਕੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਂਟ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਸਟ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਪਰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਲਫਾਫ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਠੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਲੜਕੇ ਦਾ, ਲੜਕੀ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਹੇ ਲੈਣ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਰਨ ਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਟ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੱਧਰਾ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਣੇ ਖਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਟ ਐਡਵਾਈਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾ ਪੈਣ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੇਂਜ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ www.stepchange.org ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਟ ਐਡਵਾਈਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0800-043-4050। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ 0800-043-4050, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 08000 8 ਫਿਰ 3 ਸਿਫਰਾਂ 43 40 ਤੇ 50। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟਰਨ ਟੂ ਅਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਟਰਨ ਟੂ ਅਸ, ਉਹ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗਾ www.turntous.org.uk। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬਚੋ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ